we don't see your face, right? So in this way, you can have a only virtual. You can just hear to our voice, you can see us, but we don't have face to face contact. So in these conditions, in these extraordinary conditions, you have to behave extraordinarily. It means self motivation, self discipline is very very important. Okay, you need to have a lot of internal motivation, not external motivation, because nobody will always motivate you, continue to poke you, continue to always stimulate you, okay, to attend the classes, to read, okay, or to prepare the lesson plans, okay, or um, uh, work on exercise like assignments and projects and all. So a lot of self motivation is needed. And as a matter of fact, I can say, personally, due to my absence for few days, I have not acquainted your faces also, but still we have been together for more than 2 3 months. Okay, so this is a very very strange condition, strange situations we are facing. That is why what I'm trying to tell you is, so develop self motivation, motivate yourself, continuously motivate yourself, okay, as if you always feel that you are in front of your teachers, okay, in the classroom, okay, within the four walls of your classroom, always taking note from your teachers, looking at your teacher constantly. So sit at one fixed place, okay, sit at one fixed place, don't lie down on your bed, okay, don't just switch on the Zoom and engage yourself in doing some other personal works. No, so sit at one fixed place, okay, fix this time for attending classes, and have your material like textbooks and all, have a pen and notebook to note down every important point. So continuously, you have to continuously monitor yourself. You cannot be monitored by anybody. You can't be guided properly by anybody because we are far away from you. Okay, there is a lot of scope for mischief here, lot of scope for misguiding, right? You have plenty of freedom, a lot of liberty is there. So you have to remember one point: freedom is not free. Okay, freedom is not free. Freedom without responsibility has no meaning at all. That is why you should have a lot of responsibility, you should feel responsibility. So if you have that responsibility, you will guide yourself, you will motivate yourself, okay, you will stimulate yourself every time. Then only you will be able to concentrate for 40 minutes on this class. So that is why we are here with all arms and ammunition. We are in front of you with a lot of preparation to guide you for 1.5 hours, or for 1 hour. We have to prepare for 2 hours or 3 hours on this virtual mode. Real classroom situation, direct classroom situation, we don't have any problem. But for preparing for this virtual classroom, we need to put extra efforts. Okay, we have to discipline ourselves to prepare for this. So that is why, since we are coming out with a lot of preparation, utilize our services. So be always motivated, dedicated, determined to learn new things, and then only it will be possible. So anyway, Balamurli sir will explain to you about general issues. So this is what I want to tell you. Very very important points only as far as your self disciplining is concerned, I am talking about. కాబట్టి మీరు అందరు కూడా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, మీ అందరూ కూడా ఎంతో క్రమశిక్షణగా, ఎంతో స్వీయ క్రమశిక్షణతోని ఉంటే తప్ప, స్వీయ ప్రేరణ కలిగి ఉంటే తప్ప ఈ యొక్క వర్చువల్ మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది విజయవంతం కాదు. ఇది మీకోసమే,
మీ భవిష్యత్తు కోసమే, మా కోసం కాదు. అయితే మేము మా వంతుగా మేము చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాం. చాలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మీకు ఎంత బాగా చెప్తే బాగా అర్థమవుతుంది అనే దాని మీద మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. దానికోసం మేము ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా వెనకంజ చేసే ప్రశ్న లేదు. ఎంత రిస్క్ అయినా, ఎంత టైం అయినా మేము భరిస్తాం. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ వర్చువల్ మోడ్ ఆఫ్ అంటే మీకు ఒక విషయం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. వర్చువల్ మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్‌లో మీకు లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ వస్తుంది. అంటే లోడ్స్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు యూ. నిజానికి మీరు రోజు క్లాస్ రూమ్‌లో చెప్పే కాంటెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో మీకు కాంటెంట్ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంత కాంటెంట్ మీకు ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఒడిసిపట్టుకోవాలి. జాగ్రత్తగా దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టెక్స్ట్ బుక్స్ రిఫర్ చేసుకోవాలి. వీలైతే ఇంక వేరే మేము అదర్ రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ కూడా మేము చెప్తున్నాము. నెట్‌లో ఎట్లా చూసుకోవాలి ఇదంతా కూడా చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవ్వండి. అవుతూ ఆ విధంగా మీరు నేర్చుకుంటారని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. మీకు చాలా పెద్ద ప్లాన్ ఉంది. అంటే అకాడమిక్ ప్లాన్ ఉంది. క్యాలెండర్ ఉంది. ఆ క్యాలెండర్‌ని కూడా సార్ మీకు పరిచయం చేస్తారు. మళ్ళీ నా క్లాస్‌లో కూడా నేను మీకు కొంత నా సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మీకు పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కాబట్టి దాని ప్రకారం మీరందరూ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా క్లాసులు ఇప్పుడు 23 మందో, 25 మందో ఉన్నారు ఫస్ట్‌లో. 25 మంది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారు. మరి ఇంకా మిగతా వాళ్ళు రావాలి. ఎందుకు రావట్లేదని అర్థం కావట్లేదు. మీరు క్లాస్‌కు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత మీరు అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకోవాలి. ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోవాల్సిందే తప్పదిగా. ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే జస్ట్ ఫీల్ దట్ యూ ఆర్ బయింగ్ ఆర్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ఫీస్ టు ద కాలేజ్. కాలేజీ ఫీజు కడుతున్నాం అనుకోండి. లేకపోతే రూముల్లో ఉంటే ఇక్కడికొచ్చి మీరు రూమ్‌లో ఉండి చాలా ఖర్చులు పెడతా ఉంటారు. అవన్నీ లేవు. మనం ఇంట్లో ఉంటున్నాం. ఇంట్లో తిండి తింటున్నాం. కాబట్టి మనకు ఒక సిస్టమ్‌ని కొనుక్కోవటం, లేకపోతే ఒక మొబైల్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కోవటం అన్ని అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకోండి. నెట్ కూడా కనెక్టివిటీ తీసుకోండి మీరు. జియో నెట్వర్క్ తీసుకోండి. లేకపోతే ఇవాళ ఎయిర్‌టెల్ 5G కూడా వస్తుంది. ఇవన్నిటిని కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ఎ మస్ట్. ఇవి తప్పనిసరిగా కావాలి. ఇవి లేకపోతే ఇవాళ చదువు లేదు. ఓకే. అట్లాగే మీరు మిగతా పనులు ఇప్పుడు మీరు అకాడమిక్ ఇయర్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఈ ఫుల్ టైమ్ 24 అవర్స్ మీరు అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్‌లోనే ఉండాలి. ఒకవేళ క్లాస్ జరిగే టైంలో మీరు అంటే క్లాస్ జరిగే టైంలో తప్పనిసరిగా క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ, ఒకవేళ ఆఫ్ ద టైంలో మీరు మిగతా పనులు అటెండ్ అవ్వండి. మీ సొంత పనులు చూసుకోండి. కానీ కాలేజ్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్‌లో మాత్రం బాగా యాక్టివ్‌గా ఉండండి. లేకపోతే మాత్రం మీరు చాలా నష్టపోతారనేది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ ఈ విషయాలు మీరు గమనించండి. బాగా మాకు కోఆపరేట్ చేయండి. మీరు ఎంత కోఆపరేట్ చేస్తే మేము అంత మీకు కోఆపరేట్ చేస్తాం. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టుగా మమ్మల్ని ఉపయోగించుకోండి. ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే వాడుకోండి. మేము చాలా 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 కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ఎంతో చెప్పాలని ఆసక్తితో ఉన్నాం. చాలా ఆతృతగా ఉన్నాం. మేము కూడా చాలా కసిగా ఉన్నాం. మాకు కూడా ఏం పని లేదు ఇంటి దగ్గర. అర్థమైందా? మాకు సొంత పనులు ఏమి లేవు. మా పనంతా ఇదే. ఎందుకంటే మీ వల్లనే మేము ఈ రోజున మేము సర్వైవ్ అవుతున్నాం. కాబట్టి మా టైం అంతా మీకోసమే. మేము మీకోసమే. మీరు మమ్మల్ని యూజ్ చేసుకోండి. ఆ విధంగా మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యేస్తే మీరు ఎన్ని క్వెషన్స్ అడిగితే ఎంత మాతో ఇంటరాక్ట్ అయితే అంత అలర్ట్ అవుతాం మేము కూడా. అంత జాగ్రత్త పడతాం. ఇంకా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాం. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ సందర్భంగా నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇది సార్ సెషను. ఒకసారి మీ అందరిని కూడా మీ కాన్ఫిడెన్స్‌ని బూస్టప్ చేయటం, మిమ్మల్ని ఒక్కసారి మోటివేట్ చేయడమే నా ఉద్దేశంగా పెట్టుకున్నాను. అందుకోసమే నేను ఈ వేదికని ఉపయోగించుకున్నాను. ప్రిన్సిపల్ గారు, పద్మ మేడం, బాలమురళి గారు, మేమందరం కూడా ఉన్నది నలుగురమే. మీకు తెలుసు. మరి మనకు 6 పేపర్లున్నాయి. 6 పేపర్లున్నాయి. ఇంకా అవి కాక ఒక 4 పేపర్లు అదనంగా ఉన్నాయి. వాల్యూ యాడెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. అయితే వి వెరీ మచ్ కమిటెడ్. ఎంత కష్టమైనా, ఎంత రిస్క్ అయినా మేము వాటిని ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ప్రిపేర్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కూడా మేము గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నాం. మీకు వి వాంట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్. ఎక్కడ కూడా మీకు తగ్గే పనే లేదు. ఓకే. ఒకవేళ మాకు లోడ్ ఎక్కువైన దాని లోడ్‌ను భరిస్తున్నాం తప్ప మీకు మాత్రం తగ్గేటటువంటి ప్రసక్తే ఉండదు. మీకు వి విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ టు యూ. అది మాత్రం మేము అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మా సైడ్ నుంచి మేము ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మేము లోపం చెయ్యం. మీరు కూడా అదే విధంగా మా నుంచి బెస్ట్ తీసుకోవడానికి మీరు ట్రై చేయండి. ఇంతకు ముందు బాలమురళి సార్ చెప్పినట్టుగా చాలా చక్కగా చెప్పారు సారు. ఏంటంటే మీరు బెస్ట్ టీచర్స్‌గా ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ నుంచి గర్వంగా కాలర్ ఎత్తుకొని బయటికి పోవాలి. మీరు పోయి రేపు పొద్దున లైఫ్‌లో ఇప్పుడు మీరు సెటిల్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట
మీ లైఫ్ టైంలో ఒక్కసారైనా ఫలానా బాలమురళి సార్ నాకు పాఠాలు చెప్పారు, ఫలానా వైజీకే మూర్తి సార్ నాకు పాఠం చెప్పారు, ఫలానా పద్మ మేడం ఆ రోజున మాకు కష్టపడి పాఠాలు చెప్పారు, అందువల్లనే మేము ఈ రోజున ఇలా మీ ముందు ఉండగలుగుతున్నామని ఒక్క మాట ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఒక్కసారైనా మాకు గుర్తుపెట్టుకుంటే మా జన్మ కూడా ధన్యమవుతుంది. మేము కోరుకునేది అదే మీ దగ్గర నుంచి, ఇంకేమి కోరుకోం. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీని మీరు ఉపయోగించుకోండి, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, మాకు కోఆపరేట్ చేయండి. అదొక్కటే మనం ఇప్పుడు మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్, మీతో మేము, మాతో మీరు చక్కగా కోఆపరేట్ చేసుకోవటం వల్ల బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఆ విధంగా అందరం కూడా బెనిఫిట్ అవుతామని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ, ఈ ఈ యొక్క సెషన్లో నాకు పాల్గొనడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బాలమురళి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే వారు ఇవన్నీ కూడా మాకు ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒకరికొకరు, ఇప్పుడు సారు చాలా చక్కగా ఇప్పుడు మనకి పెంటగాన్ అని ఒక 5 సభ్యులతోని ఒక గ్రూప్స్ చేశారు. మీ గ్రూప్ సభ్యులు కూడా క్లోజ్గా అప్పుడప్పుడు ఇట్లాగే గ్రూప్ మీటింగ్లు పెట్టుకొని డిస్కస్ చేసుకోండి. అదే ఒక పనిగా పెట్టుకోండి. మీరు ప్రతిరోజు అవసరమైతే మీరు ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకోవటం, పిచ్చి కబుర్లు చెప్పుకోవద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్యూర్లీ అకాడమిక్ ఇష్యూస్ మాత్రమే మాట్లాడుకోండి. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎలా జరుగుతుంది, మీరు ఎలా చేశారు, నేను ఎలా చేశాను, ఇగో నేను ఇలా ఒక ఆన్సర్ రాశాను, ఒక క్వశ్చన్కి నేను ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, లేకపోతే ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇది కరెక్టేనా కాదా, మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా, ఇట్లా అంటే మీ యొక్క వర్కింగ్ స్టైల్ని, లెర్నింగ్ స్టైల్స్ని మార్చుకోవాలమ్మా. అది నేను చెప్పేది. అంటే ఈ పాండమిక్ అట్లా మన ముందు కొన్ని డిమాండ్స్ని తీసుకొచ్చింది, కొన్ని ఎమర్జెన్సీస్ మన ముందు పెట్టింది. దానికి మనం ఎంత వేకప్ మనం అయితే, ఎంత తొందరగా మనం మేల్కొంటే అంత లాభం ఉంటుందని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా కోరుకుంటూ, కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా, అసలు ఫస్ట్ డేన అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను, ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అంటే దట్ షోస్ యువర్ బర్నింగ్ డిజైర్ టు లెర్న్. ఎంత కసిందో మీలో నాకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ గ్రూపుల్లో మాట్లాడుకొని అందరిని కూడా మోటివేట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్, ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్, టీచర్ షుడ్ బి ఆన్ ది స్క్రీన్ ఎవ్రీ డే. అప్పుడు మాకు ఇంకా ఉత్సాహం వస్తుంది. ఓకే, సో విత్ దిస్ I just want to take leave of you. Thank you very much. I wish you all the best. Stay home, stay safe, and always be happy, cheerful, and be on the learning mode. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice. Okay, sir, over to you, sir. Thank you. Balamulli sir, over to you. Thank Thank you very much once again. Right. Nice listening from you. I wholeheartedly convey my sincere thanks for his great motivational speech. So great information has been transacted to you. A lot of message has been transacted to you. You hope you listened to him, and it will be very beneficial to you. Actually, I also feel very, very happy. For that, I convey our sincere thanks to our beloved YGK Murthy sir. And dear student teachers, let's come to our session. Here already just sir told you that the success is in your hands. And also he clearly stated when he was speaking, and I recalled all of the days when our regular college was running. During those days, students, even the students, they stay in rooms, they cook their own food, some of them stay in what we call in hostels. Lot of they completely they come in time, they will be with us from 10 to 5. They go to schools, different schools for SCP and all those things. Hence, because of this pandemic, I don't know, you are at home, and make this as advantage. This is not disadvantage, I feel. People, those who want to make it into an advantage situation, you make best use of advantage of this pandemic time, dear students. చక్కగా ఈ సమయాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఇంకా ఆల్రెడీ నేను పూర్తి చేస్తాను. ఈ ఒక్క మాట చెప్పి మీరందరూ కూడా యూ షుడ్ బి ద సక్సెస్ పర్సన్స్. యూ షుడ్ అటైన్ సక్సెస్. మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క కళని సాకారం చేయాలంటే మీరు ఒక మంచి టీచర్గా చూడాలనుకుంటున్నాం. ప్రిన్సిపాల్ గారు కానీ మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే మీరు అందరూ ఒక మంచి పొజిషన్లో టీచర్గా వెళ్ళిపోవాలి, గవర్నమెంట్ టీచర్గా వెళ్ళాలి.
అది మీ చేతిలో ఉంది ఈ రోజున. ఎందుకంటే కొంచెం మీరు మాకు గ్యాప్ వచ్చేసింది కాబట్టి మేము ఎట్లా మిమ్మల్ని కంట్రోల్, మిమ్మల్ని ఎట్లా చేయాలో అంతవరకు చేస్తాం. చేసి మీకు ఎంత సపోర్ట్ చేయాలో అంతవరకు చేయగలిగి దీన్ని ఇంకా మీరు మేక్ ఇట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ బికమ్ వండర్ఫుల్ టీచర్స్. అని మీరు ఇందాక చెప్పాను 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 10 పోస్టులే ఉన్నాయి. మీరు 90 మందిలో ఉంటారా లేకపోతే 10 మందిలో ఉంటారా మీరే తెలుసుకోండి. ఓకే, మీరు ఏదో ఒకటి వచ్చిపోవటము, అకేషనల్గా రావటం సరే, సంథింగ్ దాన్ని సిస్టమేటిక్గా మనకున్న సెట్ రూల్స్ ప్రకారం యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఫిల్టరేషన్. కానీ అది కాదు నేను చెప్పదలసింది ఇక్కడ. యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ 10 మెంబర్స్. డోంట్ బీ దట్ మీన్స్ ఇన్ 90 మెంబర్స్. In order to attain place in first 10 members, you should face the competition of these 90 members, and you should have extra what we call that skills. ఆ స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడేగా మీరు 10 మందిలో ఉండగలిగేది. ఆ స్కిల్స్ని మీరు పెంచుకోవాలి. దీనే మీ యొక్క ఇలా పెంచుకోవడం వల్ల మాత్రమే మీరు మీ యొక్క గోల్ని అచీవ్ చేస్తారు డియర్ స్టూడెంట్ టీచర్స్. సరే, ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే, మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు. మీరు అటెండ్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆన్ చేసేసి మీ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది. అలా దయచేసి చేయకండి. ఇది ఒక సరస్వతి దేవమ్మ, మీకు ఏ గార్డెన్ అనుకోండి, మీరు ఆ యాక్టివిటీలో ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ పెట్టేసి మీరు ఏదో యాక్టివిటీ చేసుకుంటున్నారు, అయితే మేము గమనించాం. అట్లా చేయకండి. మీరు చక్కగా మీ కాలేజీ డ్రెస్లో అవకాశం, ఇప్పుడు మన కాలేజీ లేదు కాబట్టి ఓకే, మీరు ఎనీ డ్రెస్, మీరు ఒక స్కూల్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లయితే కూర్చుంటున్నారో అట్లా రెడీగా ఉండండి. మీ దగ్గర పెన్ను పేపర్ పెట్టుకోండి. సార్లు చెప్పే ప్రతి విషయం కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు గ్రూపుల్లో కొన్ని మన గ్రూప్ మెంబర్స్ కొంత రెస్పాన్సెస్ చెప్పారు. వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అట్లాంటి ఏమైనా ఎనక్డోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటమాట, అలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు దాన్ని ఏమంటారు, మీరు దాన్ని నోట్ చేసుకోండి. కొన్ని ఇట్లాంటి స్క్రీన్లో మేము పెట్టినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీ అందరి ముందు కూడా కోర్స్ అవుట్లైన్ ఉంది కదా, అది మీకు కనిపిస్తుందా? అది కనిపిస్తుంది కదా. ఆ యొక్క కోర్స్ ఆన్లైన్ మీరు ఆ కోర్స్ ఆన్లైన్ని అదే కోర్స్ అవుట్లైన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. కంప్లీట్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇలాంటి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డియర్ స్టూడెంట్ టీచర్స్. రైట్. దిస్ ఈస్ కోర్స్ అవుట్లైన్ డీటెయిల్స్, DELED ఫస్ట్ ఇయర్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికమ్, దట్ ఈస్ బిఫోర్ యూ. ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్? మొత్తం క్లియర్ కనిపిస్తుందా అందరికి క్లియర్గా? కెన్ యూ సీ దిస్ విత్ క్లారిటీ? ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, చూడండి మార్కులు చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఇటు పక్క మీకు పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈ పేపర్స్ గమనించారు కదా. ఈ పేపర్స్ మీరు ఒకసారి ఎవరైనా చదవండి. పది పేపర్లను ఒకసారి చదవండి మా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. అమ్మ నవీనా చదువు, పేపర్స్ నేమ్స్ టైటిల్స్ చదువు. బాలమురళి సార్. హలో బాలమురళి సార్, కెన్ ఐ లీవ్? ఓకే, నైస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ బాలమురళి సార్. అలాగే సార్, అలాగే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ 10 పేపర్స్ టైటిల్స్. చదవండి అమ్మా, కనిపిస్తుంది కదా మీకు? చదవండి, పేపర్ల పేర్లు చదవండి అమ్మా. General papers. Paper 1, childhood and the development of children. Paper 2, society, education and curriculum. Paper 3, early childhood care and education. Methodology papers. Paper 4, pedagogy of mother tongue, first language at primary level, class 1st to 5th. Pedagogy of maths at primary level, class 1st to 5th. Value added
co-curriculum subjects, pedagogy across curriculum and ICT integrations. Paper 7, art and culture education. Paper 8, yoga, physical and health education, self-development courses. Paper 9, towards self-understanding 1. Paper 10, proficiency in English language. Okay, right. These are the 10 papers, dear student teachers. One thing I would like to say, you should have complete understanding about this information. This is very core information for you. That's why you take the screenshot and save it and you observe it very clearly. What are the papers there? What are the how to prepare? What are the records that we have to submit? Everything is here. One more thing is there. I would like to say to you, that is we have SCRT website. In that SCRT website, we have handbook. In that handbook only, I am showing. This is handbook. This handbook from that handbook, you are observing handbook on my what we call laptop screen. Hence, you read that, you observe, go through that information. That what we call internship. What information is there? Lot of information related what you have to do in DLED course is clearly explained there in that handbook, and also a internship guidelines book. These books are there. Now, anyhow, I will share these books to all of you in your WhatsApp groups. Immediately soon after this, I will share and you can make use of that. Let's observe that our DLED course. In this DLED course, dear student teachers, these first 6 papers are very, very crucial. Why I am saying these are very crucial? For these, you should attend pen and paper test. That means that is final, what you call final examinations will be conducted. Pen and paper test will be there for 6 papers. That is each paper constitutes 60 marks. Hence, there will be 6 papers. You have to attend those 6 papers. Okay. Then totally see how many marks for 6 papers. Observe. How many marks are there through external evaluation? 360, sir. 360, sir. Here you should understand one thing. You see, remaining all the marks which are here in your course. You see here 800 marks and also this 400 marks. Total marks for your first year evaluation will be taken place for 1200 marks. Evaluation will be there for 1200 marks. That means for internship 400 marks, for what we call practicum and external combinedly that will be for 800 marks. Total your mark sheet, these marks will be revealed and your mark sheet will be like this, and you will be evaluated for 1200 marks. మీరు 1200 మార్కులకి మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం మేము. ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, I would like to highlight very, very crucial thing. Your external marks constitutes only 360 out of this 1200. కనీసం 50% కూడా ఎక్స్టర్నల్ లేవు. అంటే 1200 మార్కుల్లో మీకు పరీక్షల ద్వారా మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయగలిగేటువంటి 360 మార్కులు, ఆ మిగిలినటువంటి మార్కులు అన్నీ కూడా మీకు ఆ 1200లో మిగిలినటువంటి మార్కులు అన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్గా మేము మిమ్మల్ని ప్రతి అడుగుని పరిశీలన చేసి సిసిఈ ద్వారా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలన్నట్టు. వీటికి ఎట్లా మార్కులు వేస్తాను నేను మరి? మిగతా ఇన్ని మార్కులు అంటే ఎన్ని మార్కులు అన్నా 1200 - 360 ఎంత? 840. 840 మార్క్స్ మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి నేను. మీరు పరీక్షల ద్వారా సంపాదించేది 360. హెన్స్ you listen to me very carefully that here this evaluation will be very, very crucial for you, and we take the help from what we call leaders. మీ లీడర్షిప్, మీ లీడర్స్ సిచ్యువేషన్, పెంటగాన్ గ్రూప్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే వీటిలో మేము అంత చక్కగా మీకు మార్కులు వేయడానికి, మీరు మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీరు గ్రూపుల్లో మీరందరూ కూడా టచ్లో ఉండి మేము చెప్పేటువంటి యాక్టివిటీస్ గ్రూప్ లీడర్లు మోటివేట్ చేసి అన్నీ పూర్తయ్యేటట్టు చేసి వాటినన్నీ కూడా మాకు తీసుకొచ్చి సబ్మిషన్ చేయాలి. తర్వాత కొంత మీరు ఇక్కడ
పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, వాటిని మేము కన్సిడర్ చేస్తాం. మీ అటెండెన్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. మీ అవసరమైతే మీ తల్లిదండ్రులు కనుక్కుంటాం, నిజమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే అట్లా మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. ఎవరిని మేము అక్కడ మీ ఖచ్చితత్వాన్ని పాటిస్తాం. వీ విల్ బి యాక్యురేట్ ఇన్ అవార్డింగ్ మార్క్స్ టు యూ. ఫర్ దట్ వీ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లీడర్. మీరు లీడర్ని చాలా గౌరవంగా చూడండి. ఎవరైనా కావచ్చు లీడర్, ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ ఎ లీడర్. మీరు వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి నేను లీడర్ని అవుతా సార్ అంటే చెప్పండి, ఇంటర్వ్యూ చేసి మిమ్మల్ని కూడా లీడర్గా పెడతా, దాంట్లో ఏమో డౌట్ లేదు. కానీ మేము లీడర్కి చాలా గౌరవం ఇస్తాం. ఎందుకంటే లీడర్ కొన్ని బాధ్యతలు ఇస్తున్నాం, బాధ్యతలు మన దగ్గర గౌరవం ఉంటుంది. కాబట్టి లీడర్ బాధ్యతలు ఏంటంటే లీడర్ విల్ కోఆర్డినేట్ థింగ్స్ అండ్ దే గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అస్. We take that information while we are evaluating this CCE mode of evaluation. Hence, when they interact with you, you be in group and your participation should be good and your presentations should be good. మీ గ్రూపుల్లోనే ప్రజెంట్ చేసుకోవాలా. టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా వరకు గ్రూపుల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లా అని మేము చేయమని కాదు, మేము చేసే దాంట్లో లీడర్స్ యొక్క గ్రూపుల యొక్క ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ని, లీడర్ యొక్క చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ను కూడా మేము కన్సిడర్ చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ తర్వాత మీకు విషయం వస్తే చూడండి, మీకు ఇక్కడ చైల్డ్హుడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనేటువంటి పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా 60 మార్కులు మీరు పరీక్ష రాస్తారు. సార్ మరి ఆర్ వి గోయింగ్ టు అటెండ్ ద టెస్ట్ సార్? డోంట్ యూ పాస్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్? ప్లీజ్ పాస్ ఆల్ ఆఫ్ us like intermediate sir, because this pandemic will be there, third wave will be there. Even for example, when there is third wave, how do they conduct examinations sir? There may not be examinations for us. You may have that type of concepts. Don't be in that concept. You are in professional course. Examinations are mandatory. You should attend external examinations compulsory. You should observe the question papers. You should observe the course. You should learn things and you should practice well. అర్థమైందమ్మా? ఏమో అట్లా అయితే అంటే మేము ఇన్ ద ప్రీవియస్ టైము మొన్న అట్లానే అనుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి మన ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ మీ యొక్క సీనియర్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కూడా అట్లా అనుకున్నారు. కానీ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టారు. ఫుల్ పాండమిక్ ఉన్న సమయంలో ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ I brought the papers from the Hyderabad office and examinations were conducted during that time. Hence, there no question, whatever may be other courses, we don't know, because you are in professional course, there will be examinations. Hence, for that, you should also practice well. చూడండి 60 మార్కులు అయిపోయినాయి. తర్వాత then come to summative examinations. Hence, within a short while we give, today or tomorrow, I give papers. Summative exams, that is for 10 marks. You write those exams, we reduce those marks into 10 and we give marks here. Then come to field-based projects. Every subject we give 3 field-based projects. You prepare well, that will be discussed in groups, presentations will be in groups, and we take these hard copies and we evaluate this and we award marks for 20 marks field-based in every subject. Then come to assignments. There will be 3 assignments and we will evaluate them and we calculate for 10 marks. Okay, total 100. In this way, we have papers. You observe, in this year you are going to attend pedagogy of mother tongue, and that means it is Telugu methodology and your internship, your teaching practice will be done through online only. You will be taught lesson plans and how to teach online classes, and you should learn all those skills. You should attend online classes, online what we call teaching practice, that is for 120 marks. నేను 120 మార్కులకి అయ్యాలి ఇక్కడ. ఈ 100 కాక ఇక్కడ 120. In the same way, mathematics. These will be started within a short while. Within 1 week like that, we start what we call lesson plans, and you should be ready with all your lesson plans, and you should attain the online transaction skills. Ee rozuna, because dear student teachers, just if you use what we call paper, that chalk piece and blackboard in the classroom, if you teach, that is not suitable during these days. In order to become wonderful teacher, you should attain the skills of online teaching. You should attain
the proficiency in online teaching. You should understand various modes. It may be Zoom, it may be Google Meet, it may be production of small short videos, it may be interacting through Zooms, leaders, and it may be retrieving information from internet, it may be YouTube, how to download YouTube videos, how to share these videos with your students in the classrooms, and all these things, how to download textbooks, how to show the textbook, textbook in the classroom during your what we call teaching practice, and all these skills should be known, and you should have attained proficiency. How to prepare Google Forms, how to conduct examination by using Google Forms. Hence, I feel very happy. Some of our students or some of our friends in our family members, that means student teachers of first year, it may be English medium or Telugu medium, are having wonderful skills of soft skills, what we call internet skills. Take help from them. Because dear student teachers, we are also not aware of all these things. Every day we are learning. See, I am showing this. There will be 300 pages of notes. I retrieved the information that is important to you, and I am showing now in my laptop, and you are listening. Hence, these skills you should attain. How, sir? How can we understand? How can we learn these things? This is there. Here also it depend on Google. YouTube videos are there. Take help from the student. That is very, very important. మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మనము తెలుసుకోగలిగి నేర్చుకోగలగటం అనేదే ఈ రోజున ఉన్నటువంటి నూతనంగా ఉన్నటువంటి విద్యలో ఉన్న గొప్పతనం. ఎవరు ఎంత చక్కగా ఫ్రెండ్స్తో సోర్స్ దగ్గర పోయి, యూ షుడ్ గో టు సోర్స్ అండ్ యూ షుడ్ రిట్రైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హూ విల్ టీచ్ యూ? Who is teaching me? Who is teaching me all these things? I myself interact with our family members, friends, and I am interacting with internet, preparing what we call PPTs. How to prepare PPT? How to keep one video in PPT? How to what we call how to take one image from Google, how to show it. చూడండి ఎంత చక్కగా పిల్లలకి ఆనందంగా ఎంతో చక్కగా ఎఫెక్టివ్గా మీరు పాఠాలు చెప్పగలగాలి. ఆ స్కిల్స్ని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎట్లా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి మనం. కాబట్టి వీటి గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. టీచింగ్ ప్రాక్టీస్కి మీరు చేస్తారు. ఆ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్కి మీకు 120 మార్కులు ఉంటాయి. మరి ఇంకా ఏంటంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి, చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో పెడగాజీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్, వీటి మీద ఆల్రెడీ మీకు నేను కొన్ని అసైన్మెంట్లు, ప్రాజెక్ట్ వర్క్లు ఇచ్చాను. అంటే ఏంటి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటే మీకు తెలియదు ఏం కాదన్న. యు నో దట్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్, అవర్ ఇండియా హ్యాస్ గ్రేట్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్రెడీ ఫర్ సెవరల్ టైమ్స్ I suggested you study your temples. For example, Kusmanchi is there. There is a beautiful temple. What you call Mahbub Nagar there. Mahbub Nagar is there. There is a wonderful mosque. What you call church. Mahbub Nagar great church is there. If you go to Vijayawada, Mary Mata temple is there. These are they have some, for example, Ramappa temple is there. Warangal Fort, Khammam Fort. All these are our cultural heritage. Monuments. You should, as a teacher, you should know about them. ఒక టీచర్గా ఈ మాన్యుమెంట్ల గురించి తెలుసుకోవాలి, వాటి గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి, వాటి చరిత్ర తెలుసుకోవాలి, వాటిని అప్రిషియేట్ చేయాలి, మన పండుగలను అప్రిషియేట్ చేయాలి. ద ఆర్ట్ ఒక చక్కటి ఏదైనా ఒక చిన్న డెకరేటివ్ ఐటెం చేసావు ఇంట్లో. నేను చిన్న డెకరేటివ్ ఐటెం చేసుకుని ఇంటి దగ్గర అట్లా ఒక ప్లాంట్ దొరికింది. దాన్ని మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక ట్రే తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం మట్టి పోసి దాంట్లో ఒక చక్కటి ప్లాంట్ పెట్టా. నేను ఫోటో కూడా పెడతాను మీకు. All people, they see and they observe that, sir, you wonderfully decorated that. That is art. You prepare wonderful TLM. That is art. You not just always TLM is pen and papers. చార్ట్ మీద బొమ్మ వేయటం TLM కాదు. నువ్వు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడ్స్ చూపించావు పిల్లలకి, అది TLM. ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా చూపిస్తారు. TLM అనేటువంటిది ఒక పెద్ద దాని గురించి చాప్టర్, దాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే అంటే లో కాస్ట్లో ఒక చిన్న బెలూన్ని ఊది దాని నుంచి గాలి పోతుంటే బెలూన్ ముందుకు మూవ్ అవుతుంటే అది ఒక TLM. ఏది వాట్ యు కాల్
మన యొక్క Newton's principles. Okay, you may show for every reaction there will be opposite reaction. You can take one small balloon and okay, you fill it with air. Just if you leave that, that what a balloon moves forward and air comes backwards. Okay, this every reaction there will be equal reaction. That is the principle. That is shown by the teacher in the classroom. Students can understand it very easily, clearly. Simple ga ఖర్చు లేకుండా నువ్వు TLM అదే ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్. ఒక వేస్ట్ పేపర్లతో కొంతమంది చేస్తారు, లేకపోతే కొన్ని అల్లికలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కిందే వస్తాయి. చక్కగా పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్. మనలో ఎవరైనా వాటి మన కల్చరల్ లిటరేచర్లో సంబంధించినటువంటి ఒగ్గు కథలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ, లేకపోతే హరికథలు చెప్పేటువంటి కుటుంబాలు కానీ, నాట్యం నేర్చుకున్నటువంటి పిల్లలు కానీ ఉంటే చెప్పండి. వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్ట్రా మనము హెల్ప్ చేస్తాం. వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకుందాం, వాళ్ళ కల్చర్ని మనం నేర్చుకుందాం. అది ఆర్ట్ కల్చర్. ఒక టీచర్కి ఆర్ట్ తెలిసి ఉండాలి, కల్చర్ తెలిసి ఉండాలి. ఈ టీచర్కి ఒక గుడికి తీసుకెళ్తే పిల్లల్ని, ఆ గుడిలో పిల్లలు ఏం చూడాలి, ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏం చూడాలి, అది కల్చర్. ఓకే, మనం దాని గురించి వివరంగా మాట్లాడదాం. తర్వాత యోగా అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. Yoga, physical and health education, that is one paper. In that paper you should attend summative examination, field based project assignments, and also I think there is one what we call teaching practice. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద నేర్చుకోవాలి. మీరు నేను చెప్పిన విషయాలు వాటికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అంతా గ్యాదర్ చేయండి. యూ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు అవర్ కల్చర్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. మీకు వచ్చిన స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి. రేపు ప్రత్యేకమైన క్లాసులు చెప్తాం. సార్ నాకు ఈ అల్లిక వస్తుంది, లేకపోతే నేను ఇట్లా ఒక పేపర్స్తో ఇట్లా నేను డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే నేను గార్డెన్ ఎలా పెంచాను, లేకపోతే నేను వేస్ట్ నుంచి వర్త్ ఎలా తయారు చేస్తాను, లేకపోతే విత్ నో కాస్ట్ మెటీరియల్ ఐ ప్రిపేర్ TLM. దిస్ ఈజ్ మై ఇన్నోవేషన్, దట్ కమ్స్ అండర్ ఆర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ టెంపుల్ in your village, like that, historical background, collect it, explain it. That is cultural education. By understanding that, we allot marks to you in projects and assignments, and also in your teaching practice. You have to teach lessons. We guide them. We guide you for that also. And come to yoga and physical education is there. For that is for 30 marks. Ikkada nene నేర్చుకోవాలి సార్ అంటారు మీరు. This is very, very crucial subject that nowadays we are all attaining awareness about our health. We are thinking about nutrition. We are thinking about, parents are thinking about providing what we call immunity boosters, nutritious food to their kids. As a teacher, when you go to classroom, you should focus on that, how to maintain the health of the students. I hope I have given one assignment and project one related to that, and to prepare that. You learn about health, that's all. This subject matter is not there not only there in the textbooks or papers. That is there, you know that. You ask your parents, grandparents, what are the various methods that we use in our day-to-day life are having medicinal properties. Medicine is there in our kitchen. Ee chepte adi meeku health education. How to wash, how to maintain distance. Why should we maintain distance? How to wear mask? What is the importance of double mask? You learn all these things and you teach to small kids in classes. That is health education. చిన్న పసి పిల్లలకి 1వ తరగతి 5 నుంచి మీ దగ్గర 10 సంవత్సరాల ఉన్న పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళ హెల్త్ గురించి మీరేం చేస్తారు, వాళ్ళ నెయిల్ కటింగ్ గురించి మీరు ఎట్లా చెప్తారు, వాళ్ళు ఎలా బ్రష్ చేసుకోవాలని చెప్తారు, వాళ్ళు ఎలా నీట్గా ఉండాలని చెప్తారు, హైజీనిక్ దట్ వాట్ యు కాల్ బిహేవియర్ని మీరు ఎలాగ వాళ్ళలో ఇంకల్కేట్ చేస్తారు. ఇదే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కువ మీరు దీని మీద ఉండాలి. ఇది సారే చెప్పాలా, బుక్లో చదువుకోవాలి కాదమ్మా. దిస్ ఈజ్ దేర్ అరౌండ్ యూ, మీ చుట్టూతుంది ఈ మ్యాటర్. దీన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ప్రతిరోజు టీచర్గా దీని ఆ సబ్జెక్టు తెలుసుకోండి. వీటి మీద అసైన్మెంట్ ఇంకా ప్రాజెక్టులు ఇస్తాం. అర్థమైందా? వీటిని కూడా మీరు లెసన్లు చెప్పాలి. 10 లెసన్లు చెప్పాలి. చూద్దాం, ప్లాన్ చేస్తాం మేము ఎలా మీరు లెసన్స్ చెప్పాలో ఆన్లైన్లో మీకు చెప్తాము. తర్వాత మీకు ఈ యొక్క పేపర్స్ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది ఉంది. అట్లానే ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. You need not write any summative or national examination for these papers, and you need not attend even what you call teaching practice, but you have to write projects and also assignments in that. Okay,
this is all about your, I tried to give outline of our first year theory and practicum that is suggested by our NCTA and our SCRT Telangana government, and keep this paper with you and understand it. One thing, please discuss it in your groups. చాలా మందికి ఇంకా నేను ఒక్కసారి చెప్తే తెలియకపోవచ్చు. మీరు మళ్ళా గ్రూప్ మీటింగ్లు పెట్టుకోండి, దాంట్లో మాట్లాడుకోండి. తర్వాత డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా మనము దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఐ విల్ గివ్ క్లారిఫికేషన్స్ టు ఆల్ యువర్ వాట్ యు కాల్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. Okay, dear student teachers, once again I say you should attain wonderful skills of proficiency and skills of teaching, and become great teachers and elevate the status of our Diet College, Diet Institute, Khammam, and wishing you very good luck. Then if you want to want to say